ओम शांति 17/4/2025 महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहिचंती मिठे बच्चे एही आत्मिक डाक्तरखाना तुम मानकु अधाकल्प पाई सुस्थ करि देउछि। सेथिपाई एठारे तुमे माने देही अभिमानी होई बस। एही आत्मिक डाक्तरखाना तुम मानकु अधाकल्प पाई सुस्थ करि देउछि। सेथिपाई एठारे तुमे माने देही अभिमानी होई बस। बाबांकर प्रश्न, समस्त कर्मधंदा करुथिले मध्य बाबांकर केउ निर्देश बुद्धि रे मने रहिबा दरकार? समस्त कर्मधंदा करुथिले मध्य बाबांकर केउ निर्देश बुद्धि रे मने रहिबा दरकार? उत्तर, बाबांकर निर्देश हेला तुमे कोनोसी साकार अथवा आकार को मने पकाओ नाही। एकमात्र बाबांकर स्मृति रहिबा द्वारा तुमर विकर्म विनाश होई जीव। एथिरे केही एक कथा कहि परिबे नाही जे मोते फुर्सत नाही। सबु किछि कर्मधंदा करी मध्य तुमे माने बाबांक स्मृति रे रहि परिबो। ओम शांति। मिठा मिठा आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक पितांकर गुड मॉर्निंग अर्थात सुप्रभात। सुप्रभात कहिबा परे पिला मानंकु कुहा जाउछि बाबांकु मने पकाओ। समस्ते डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस, एठाकु आसी समस्तंकु पवित्र कर। तेनु बाबा प्रथमे कहुचंती आत्मिक पितांकु स्मरण कर। समस्तंकर आत्मिक पिता हेउछंती जणे, तेणु पितांकु केबे सर्वव्यापी बोली कुहा जाई परिबो नाही। तेबे जेते दूर संभव पिला माने प्रथमे बाबांकु मने पकेइबा उचित। केवल एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य कोनोसी साकार अथवा आकार को मने पकाइबा उचित नुहे। एहा बिल्कुल सहज अटे ना। मनुष्य माने कही थांती आमे कार्य व्यस्त रहुछु, फुर्सत नाही, किंतु बाबांकु मने पकाइबारे सर्वदा फुर्सत रहिछि। सेथिपाई बाबा उपाय बताउछंती। तुमे एक कथा मध्य जानिछ जे बाबांकु मने पकाइबा द्वारा आमर पाप भस्म हेबो। एहा ही हेउछि मुख्य कथा। धंदा आदि करिबा पाई मना करा जाउ नाही। से सबु करी मध्य केवल बाबांकु स्मरण करिले विकर्म विनाश हेबो। एक कथा मध्य जानिछंती जे आमे पतित साधु संत ऋषि मुनि आदि सबु साधना करुछंती। तेबे भगवान का सहित मिसिबा पाई तो साधना करा जाई थाए ना। किंतु जे पर्यंत तांकर परिचय न मिलिछि से पर्यंत तांक सहित केही भी मिसी पारिबे नाही। तुमे माने जानिछ बाबांकर परिचय दुनिया रे काहाकु भी जणा नाही। देहर परिचय तो समस्तंकु जणा अछि। बड़ जिनिसर परिचय तुरंत मिली जाए, किंतु आत्मार परिचय जेतेबेले बाबा आसीबे सेतेबेले बुझाइबे ना। आत्मा एवं शरीर दुईटी जिनिस। आत्मा एक तारका सदृश्य एवं बहुत सूक्ष्म, ताकु केही देखि पारि न थांती। एठारे जेतेबेले आसी तुमे माने बसुछ सेतेबेले देही अभिमानी होई बसिबाकु हेबो। अधाकल्प पाई सुस्थ रहिबार एहा मध्ये एक डाक्तरखाना अटे। आत्मा हेउछि अविनाशी, जाहार केबे भी विनाश हुए नाही। तेबे आत्मा रे ही समस्त पाठ रहिछि। आत्मा कहुछि मोर केबे विनाश हेउ नाही। जेते सबु आत्मा अछंती समस्ते अविनाशी अटंती, शरीर विनाशी। एबे तुम बुद्धि रे एक कथा रहुछि जे आमे आत्मा अविनाशी अटु, आमे 84 जन्म नेउछु। एहा हेउछि ड्रामा। एथिरे धर्मस्थापक माने किए किए केबे आसुछंती, केते जन्म नेउछंती, एक कथा तुमे जानिछ। जेहेतु 84 जन्मर गायन रहिछि, तेबे निश्चिंत से माने कोनोसी गोटिए धर्मर होइथिबे ना। समस्तंकर तो 84 जन्म होई परिबो नाही एवं सबु धर्म मध्य एकत्र आसुनहंती। आमे अन्यर हिसाब काहींकी करे आमे
ଅନ୍ୟର ହିସାବ କାହିଁକି ବାହାର କରିବୁ? ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଅମୁକ ଅମୁକ ସମୟରେ ଅମୁକ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହାର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଏ, ବାବା ଆସି ପୁଣି ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆସି ରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦ ନେବାର ଅଛି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲି। କେହି ତ ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା କ'ଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ନା। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଲୌକିକ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ପିଲାର ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ। ଏଠାରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ବସାଯାଉ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେଉଁଆଡ଼େ ସେବାରେ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଆମର ମହାରଥୀ ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି। କ୍ରମାନୁସାରେ ସବୁ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇସାରା କରିଦେବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁ ଅଛି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯଦି କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଖାତିର ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାୟଦା ଅଟେ। ବାପା ଅଥବା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ହେଲା ନା। ସୁନାମ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଥବା ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅମୁକ ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଲା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏକଥା ଜାଣିଛ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବତାଅ, ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ ଏକଦମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତଳକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ ଦେବତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଯିଏ ଦିନେ ହୀରା ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲୁ ପୁଣି କଉଡ଼ି ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଳକୁ ନେଇଯାଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ କେବଳ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ପରିଚୟ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଛ। ଅନେକଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବ। ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ଗୋଲା ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ଏଥିରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏକଥା କେହି ହେଲେ ବି କହିବେ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସତ୍ୟଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ,
ଏବଂ ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ କେହି ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଉପାଧି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମହାରାଜା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଉପାଧି ସବୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ପଟିଆଲା, ଯୋଧପୁର, ବିକାନିର ମହାରାଜା ଏହିଭଳି ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ନା? ଏହି ନାମ ଅବିନାଶୀ ଚାଲି ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ମହାରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଏବେ ଅପବିତ୍ରତା ରହିଛି। ରାଜା ମହାରାଜା ଶବ୍ଦ ତ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯିବ, ଇଏ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଏ ରାଜ୍ୟ ନେଲେ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏହି ଜନ୍ମରେ ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛ। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏବେ ଏହା ହେଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। କେତେ ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଆଦି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ତିଆରି କରିବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ସବୁ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ତାହା କରିବାରେ କୌଣସି ଡେରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଲେ ବହୁତ କାରିଗର ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ 2 ବର୍ଷରେ ସାରା ସହର ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତିଆରି କରିବାରେ 8-10 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର କାରିଗର ଏବଂ ସେଠାକାର କାରିଗର ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଭଲ କୌଶଳ ରହିଛି। ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କାମରେ ଆସିବ ନା? ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି ନା? ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯିବ। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରଭାତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଛ? ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ଓହ୍ଲାଇ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆରୋହଣ କଳା ହେଉଛି। ତେବେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏମିତି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗ ନମ୍ବରରେ ରଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମେହନତ କରୁଥିବେ ନା? ତୁମେ ସର୍ବଦା ଏକଥା ଭାବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସେଠାରେ ଲାଗି ରହିବ। ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା? ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ନିରାକାରଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏକି ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଅକାଳ ମୂରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ। ଅକାଳ ତଖ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ଖାସ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଅକାଳ ତଖ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ଖାସ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏହି ତଖତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ ହେଉଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଅଟେ। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଅକାଳ ତଖତ କୁହାଯାଉଛି। ଅକାଳ ତଖତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଅକାଳ ଅଟନ୍ତି, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସେ ନିଜର ତଖତ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବେ?
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋର ସିଂହାସନ। ମୁଁ ଆସି ଏହି ତଖତର ଲୋନ୍ ନେଉଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାଧାରଣ ବୁଢ଼ା ଶରୀରରେ ଅକାଳ ତଖତରେ ଆସି ବସୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ତଖତ। ଏସବୁ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। କେହି ଯଦି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତେବେ କୁହ, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସୁଧାର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବେ। ସେମାନେ ଆବର୍ଜନା ଆଦି କିଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆବର୍ଜନା ଆଦି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ ପାରାମାନଙ୍କର ଆବର୍ଜନା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଟିକିଏ ହେଲେ ଆବର୍ଜନା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ସତର୍କତା ରହିଥାଏ। ପ୍ରହରୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। କେବେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ଭିତରକୁ ଯେପରି ପଶି ନ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କେତେ ପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ। ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପାରା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଥିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ କାଳ୍ପନିକ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା କରିପାରିବେ। ବାକି ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ହେଉଛ ରୂପ ବସନ୍ତ। ତୁମ ମୁଖରୁ ପଥର ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆତ୍ମାର ହିଁ ମହିମା କରାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅମୁକ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଶରୀରର ନାମ। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମାମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଥିବ। ତେବେ ସିଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଗଲାଣି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଚିତ୍ର ଅଟେ। 10 ଭୁଜାଧାରୀ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢବାଲା କୌଣସି ଚିତ୍ର ଥାଏ କି? ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ବାସ୍ତବରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଉଞ୍ଚରୁ ଉଞ୍ଚ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଧାରଣା ନ କରିପାରିଲେ ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁ କାମର? କେହି କେହି ଅନ୍ଧର ଲାଠି ହେବା ବଦଳରେ ନିଜେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ ନାହିଁ ତାକୁ ପିଞ୍ଜରପୁରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ରଖିଥାନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ତ କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା କଥା। ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଖ୍ୟାଲତ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ବାସ୍ ଯାହା କିଛି ମିଳିଲା ତାହା ଭଲ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କେତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କିପରି ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ରାବଣ ବିଲକୁଲ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି
प्रत्येक निजकु देखि पारिबे जे मु केउ सेवा करुछि। अच्छा, मिठा मिठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। रूपवसंत अर्थात जोगी एवं ज्ञानी होई मुखरु सर्वदा रत्न बाहर करबाकु हेब। बहुत बहुत मिठा हेबाकु पड़िब। मुखरु केबे हेले पत्थर अर्थात कटु वचन बाहर करिबा अनुचित। मुखरु केबे हेले पत्थर अर्थात कटु वचन बाहर करिबा अनुचित। नंबर 2। ज्ञान एवं जोगरे प्रवीण होई निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करिबाकु हेब। निजर भाग्यकु श्रेष्ठ करिबा पई पुरुषार्थ करिबाकु हेब। अंधमानंकर लाठी अर्थात सहारा हेबाकु पड़िबो। आजी बाबांकर वरदान अछि त्रिस्मृति स्वरूपर तिलक धारण करुथिबा संपूर्ण विजयी भव। त्रिस्मृति स्वरूपर तिलक धारण करुथिबा संपूर्ण विजयी भव। विस्तार निजर स्मृति बाबांकर स्मृति एवं ड्रामा ज्ञानर स्मृति एही तीनोटी स्मृति भितरे सारा ज्ञानर विस्तार समाहित अटे। ज्ञान रूपी वृक्षर सारांश एही तीनोटी स्मृति अटे। जेपरि कोनसी वृक्षर प्रथमे बीज थाए एवं सेथिरु दुईटी पत्र बाहरी थाए तापरे वृक्षर विस्तार होइथाए। सेहीपरि एही सृष्टि रूपी वृक्षर मुख्य हेला बीज स्वरूप बाबांकर स्मृति तापरे प्रथम दुईटी पत्र अर्थात आत्मा एवं ड्रामार सारा ज्ञान। एही तीनोटी स्मृति को धारण करिथिबा आत्मा स्मृति स्वरूप भव बा संपूर्ण विजयी भवर वरदानी होई जाती। स्लोगान जदि प्राप्ति गुड़ी को सर्वदा सम्मुखरे रखिब तेबे दुर्बलता गुड़िक सहजरे समाप्त होई जीव। जदि प्राप्ति गुड़ी को सर्वदा सम्मुखरे रखिब तेबे दुर्बलता गुड़िक सहजरे समाप्त होई जीव। अच्छा, ओम शांति।